بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سرزمین فارس ایسی سرزمین ہے جہاں سے ہمیشہ اسلام مخالف فتنے سر اٹھاتے رہے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا اور قابل ذکر فتنہ مجوسی سلطنت کسریٰ تھی، جس کے حکمران خسرو پرویز نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے خط کو ان کے قاصد کے سامنے ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جس طرح خسرو نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رومی فوج اور پھر عربوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار ہوتا ہے اور اس کے 18 بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر بالآخر اپنے ہی سگے بیٹے شروع کے ہاتھوں قتل ہو کر 8 سال کے اندر اندر اس کی سلطنت سمیت اس کی نسل کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ باطنی فرقہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس کے سرگنا کا نام تھا حسن صباح، جو کہ مسلم دنیا میں خودکش حملوں اور دہشت گردی کی تعلیم شروع کرنے والا وہ پہلا شاطر انسان تھا، اور اس کا تعلق ایران سے تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم باطنی اور اسماعیلی فرقے کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، شیعہ کا مطلب حامی، ساتھی یا مددگار کا ہے، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر شام امیر معاویہ کے درمیان قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر اختلاف ہوا تو مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے تھے، پہلا شیعان علی اور دوسرا شیعان معاویہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ شیعان معاویہ کو تو خاتمہ ہو گیا، لیکن شیعان علی علیہ السلام باقی رہے، اور باطنی فرقہ انہی شیعان علی سے وجود میں آیا، جنہوں نے شیعان علی کی حضرت علی سے محبت کو استعمال کیا اور ان میں اپنے گمراہ کن نظریات پھیلائے۔ اور علامہ عبد القادر البغدادی الاشری فرماتے ہیں کہ فرقہ باطنیہ کی بنیاد کئی لوگوں نے مل کر رکھی، جن میں قابل ذکر نام میمون بن دسان کا ہے۔ یہ شخص حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا غلام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام محمد بن حسن تھا۔ یہ لوگ عراق کی ایک جیل میں قید تھے، جہاں ان دونوں نے باطنی فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد یہ میمون القدح مغرب کی طرف نکل پڑا اور خود کو حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسل سے بتا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے میں لگ گیا، اور سادات کی نسبت اوڑھ لینے کے بعد شیعان علی سادات کی محبت میں اس کے ساتھ ہم نوا ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور پرفتن شخص جڑ گیا جس کا نام تھا حمدان بن کرمت، جس نے بعد ازاں کرامتی فرقے کی بنیاد رکھی۔ مشہور یمنی عالم محمد بن مالک الیمنی نے کشف الاسرار الباطنیہ و اخبار الکرامتیہ میں لکھا ہے کہ فرقہ باطنیہ، جو کہ اسماعیلیہ کی ایک شاخ ہے، اس کی جڑیں یہود و مجوس سے ملتی ہیں، اور یہی عالم دین کئی سال تک اس فرقے کی اصل معلوم کرنے کے لیے اس فرقے کو اپنائے رہے، تاکہ ان کا اصل نظریہ جان سکیں، جو کہ ظاہری جھوٹ نہیں بلکہ اصل حقیقت پر مبنی ہو۔ محمد بن مالک نے لکھا کہ باطنیہ فرقہ کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، اور باطنیوں کے مطابق صلاۃ اور زکوٰۃ کا باطنی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، لہٰذا نماز اور زکوٰۃ کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی ولایت کو ماننا ضروری ہے۔ ناظرین، شیعان علی سے نکلے اس فرقے کو مزید کئی شاخوں میں بانٹ دیا گیا، جیسا کہ باطنیہ، کرامتیہ، تعلیمیہ، فاطمیہ، صبیہ، ملاحدیہ، حشیشیہ اور نظاریہ وغیرہ۔ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ شیعان علی حضرت علی علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل جانشین مانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہی اپنے دین اور دنیا کا رہنما سمجھتے تھے، اور شیعان کے عقیدے میں رسول خود اپنا نائب مقرر کرتا ہے اور وہی اس امت کا خلیفہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ
वसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम थे, यानी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब थे। इनके बाद हज़रत हसन अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ज़ैनुल आबदीन, फिर हज़रत मोहम्मद बाकिर और फिर हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ तक तमाम शियाने अली मुत्तफ़िक हैं, मगर इनके अंदर इख्तलाफ हज़रत जाफ़र सादिक की वफ़ात के बाद पैदा हुआ। इनका एक ग्रोह हज़रत जाफ़र सादिक के बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफ़र की इमामत का हामी था, जबकि दूसरा ग्रोह हज़रत मूसा काज़िम की इमामत को कबूल करता था। ये इख्तलाफ इस वजह से पेश आया कि हज़रत जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र जो असल में जानशीन थे, उनकी वफ़ात हज़रत जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही हो गई थी। लिहाजा इस्माइली शयान हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र को अपने 7वें इमाम का दर्जा देते हैं और फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल, जो उनकी वफ़ात के वक्त इंतहाई कम उम्र थे, अपना 8वां इमाम मानते हैं। और यहीं से शियाने अली में इमामत के ऊपर इख्तलाफ पैदा हुआ और हज़रत इस्माइल बिन जाफ़र की वफ़ात के बाद तकरीबन 1.5 सदी तक इनके इमाम पोशीदा रहे और इसलिए इनको इस्माइली कहा जाता है। और इस सारे वक्त को इस्माइली दौरे सतर का नाम देते हैं और उस ज़माने में इनके इमाम का नाम और जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम होती थी जो उनके नज़दीक ज़्यादा मोतबर हैं। इस्माइली अपने अकायद और तालीमात को इतनी शिद्दत के साथ खुफिया रखते हैं कि इनके मुतल्लिक कही गई किसी भी बात को ये सब के सामने रद्द कर देते हैं और दूसरों पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद कर देते हैं। इस्माइली फ़िरके से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम और मुहक्किक डॉक्टर जाहिद अली मरहूम, जो निज़ाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन के साबिक प्रोफेसर अरबी और वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने जब इस्माइली फ़िरके को तर्क किया और मुसलमान हुए तो उन्होंने इस्माइली फ़िरके के अकायद के मुतल्लिक एक किताब शाया की, जिसमें उन्होंने इस्माइलियों के अकीदे के बारे में सब खोल कर बयान कर दिया, जिसको इस्माइली भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये किताब उस शख्स ने लिखी है जिसने इस्माइली घराने में ही आंख खोली और आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इसी फ़िरके में रहकर गुजारी। इस किताब का नाम है हमारे इस्माइली मज़हब की हकीकत और उसका निज़ाम। इस किताब में उन्होंने इस्माइली फ़िरके की खुफिया किताबों, जिसको ये लोग बाहर नहीं आने देते, के मुतल्लिक बताया और इनके मुताबिक इस्माइली अपने इमाम के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि अगर तू अपनी आँखों से इमाम को ज़िना करते, शराब पीते और फ़वाहिश का इर्तिकाब करते देखे तो उसे अपने दिलो ज़ुबान से मुनकर न समझ, उसके दुरुस्त और हक होने में शक न कर, क्योंकि अल्लाह ने आइमा को इससे बचा लिया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको ये भी बताते चलें कि दौरे हाजिर में इस्माइली शयाने अली कहाँ हैं और ये किन किन नामों से मौजूद हैं। आज के दौर में भी इस्माइलियों की कई इकसाम हैं। इनमें से एक किस्म इस्माइली नज़ारी हैं, जिनका ताल्लुक़ हसन सबह से है। ये शाम, उम्मान, ईरान और शुमाली अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और 20वीं सदी की चौथी दहाई तक ताजिकिस्तान की मशरिक़ में तमाम लोग और पामीर के पहाड़ी इलाके के तमाम लोग नज़ारी थे। 13वीं सदी ईस्वी में नज़ारियों ने शोरिश और बगावत के डर से हिंदुस्तान में हिजरत की और 16वीं सदी से 19वीं सदी तक इनमें इजाफा होता चला गया और इनके रहनुमा को आका खान कहा जाता था, जिसको आज के दौर में हम आगा खान के नाम से जानते हैं। आगा खान अव्वल ने 1338 ईस्वी में ईरान से हिंदुस्तान की जानिब हिजरत की और आज का मौजूदा आगा खान, जिसको प्रिंस करीम आगा खान कहा जाता है, इसको इस्माइली हज़रत अली करमला वजहो के बाद 48वां इमाम समझते हैं। तमाम नज़ारी इसको अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा यानी उशर अदा करते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर ज़कात है, जिसको इन्होंने अपने इमाम के साथ जोड़ दिया है। हालांकि ज़कात इस्लाम का एक लाजमी रुकन है, जिस पर हक सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों का होता है। लेकिन इस्माइलियों के नज़दीक ज़कात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि वो अपने इमाम को उशर अदा करके अपने गुनाहों को बख्शवा लेते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस्माइलियों की काफ़ी तादाद मौजूद है। ख़ास तौर पर हुन्ज़ा, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस्माइलियों के मज़ीद आगे फ़िरके बने,
جن کے نام یہ ہیں: بحری، دروزی، آغا خانی، ابو سعیدہ، خطابیہ، خلیطہ، صباحیہ، عبداللہیہ، غیاسیہ، مہداویہ، مصریہ، مسکاتیہ اور مبارکیہ۔ اور اتنے فرقوں میں بٹ جانے کے باوجود ان میں باطن گری کا تصور بھی لازمی پایا جاتا ہے، اور آج بھی اسماعیلی، آغا خانی اور خواجہ کے لیے باطنیہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔